Hello students, in the last video we have seen the various types of accounts, that is personal account and impersonal account. Impersonal account consists of your contains real account and nominal account. So mainly there are two types of account, but in the accounting concern and while recording the books of account, there are three accounts, that is personal account, real account and nominal accounts. Personal account, real accounts and nominal account. Real accounts and nominal accounts are under impersonal account, but while making transaction and applying the rules of debit and credit, we have to consider three types of account: personal account, real account and nominal account. So here overall in accounting, all accounting procedure depends upon these rules, golden rules of debit and credit for different accounts. So first personal account is here. Six rules are there on which all the accounting entries are recorded or posted. All the transactions are recorded in the books of account in the form of journal or ledger on the basis of these six rules. Six rules means three accounts and debit and credit, two sides. So all the accountancy, all the records of the transaction, all economic transactions are recorded in the books of account on the basis of these two rules, that is debit and credit rules of three accounts, that is personal account, real accounts and nominal accounts. And these rules are universal, international. कुठेही तुम्ही जरी गेला तरी अकाउंट्स हे या तीन अकाउंटच्या डेबिट आणि क्रेडिटचे जे रूल्स आहेत, एकूण 6 रूल्स जे आहेत, या रूल्सवरती अवलंबून असतं. तर यामध्ये आपण पहिलं अकाउंट बघूया, पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट म्हणजे वैयक्तिक खातं. पर्सनल अकाउंट पाहिलेलं आहे, नॅचरल पर्सन, लीगल पर्सन और रिप्रेझेंटेटिव्ह पर्सन्स. So personal account only affected in the credit transaction, means credit purchase or credit sales. By making credit transaction, there is either debtor or creditor, or debtor and creditor both. One person is debtor and another is creditor, because we have already discussed and explained every transaction has required minimum two parties or two persons. So one person is a debtor and another is a creditor. So when we purchase or sells the goods or assets on credit, then only a personal account occurs or personal account is to be recorded. If there is a cash transaction, no any personal account is to be recorded. So if we purchase the goods on credit or if we sold the goods on credit, then only that person's account is to be recorded. And if we sold the goods for cash to any person, the personal account is not recorded, because here is a cash sales or cash purchase. So in the case of cash purchase or cash sales, no any personal accounts are recorded. So only when we purchase or sells the goods on credit only, then only that personal accounts are recorded in the books of accounts. So what is the rules of personal account for debiting and crediting? Simple, one word is there only. Debit, the receiver. Who is the receiver? So who receives the benefits from the business in that particular transaction? So then that receiver's account is debited.
So who will receive the benefit from the business in the form of cash, goods, assets, or any income from the business or any service from the business? So then that receiver's account is debited. Who receives the benefit, that person's account is debited. And who gives the benefit to the business? Who gives the benefit to the business in the form of cash, goods, or any assets or any income? So his account is to be credited. Debit the receiver and credit the giver. Receiver, debit the receiver means who receives the benefit. Here we have explained in this example or in this जरा वाकडा तिरप झाले फोटो काढला असू दे, आपल्याला त्याचा अर्थ महत्त्वाचा आहे. काय म्हटलं आहे ते महत्त्वाचं आहे बघा. आता जे म्हटलं तेच यामध्ये पॅरेग्राफमध्ये म्हटलेलं आहे. त्याचा एक फोटो काढला इथं, तुम्हाला अधिक त्याचं एक्सप्लेन करता येईल. हे बघा, when benefits in the form of money, goods or other assets or services are given to a person by business, the person to whom benefits are given, म्हणजे ज्या व्यक्तीला आपण बेनिफिट दिलेले आहे, will stand as a receiver from the business side of business. Receiver from the business side, and hence his personal account will be debited in the books of business. ज्याला आपण बेनिफिट दिला, त्याला पैसे दिले असतील, गुड्स असतील, ॲसेट्स असतील, कुठली सर्व्हिस दिली असेल, तर ज्याला आपण ते दिलं, आता आपण दिलेलं, लक्ष द्या, बिझनेसनं दिलेलं आहे याचा अर्थ दुसऱ्या व्यक्तीला मिळालेला आहे. सो हू विल रिसीव द बेनिफिट्स फ्रॉम अवर बिझनेस, सो रिसिवर्स अकाउंट इज डेबिटेड. His personal account will be debited in the books of account. And similarly, when benefits in the form of money, goods, other assets or services are received by a business from a person, so that person from whom such benefits are received will stand as a giver. म्हणजे ज्याच्याकडून व्यवसायाला बेनिफिट्स मिळाले, ती व्यक्ती कोण आहे, ती बेनिफिट देणारी आहे. इज अ गिव्हर ऑफ दॅट बेनिफिट्स. And hence his personal account will be credited in the books of business. ज्याने आम्हाला म्हणजे व्यवसायाला बेनिफिट दिले, पैशा स्वरूपात असेल, वस्तू असतील, ॲसेट्स असतील किंवा कुठली सर्व्हिस असेल, जी व्यक्ती आम्हाला वस्तू, ॲसेट्स, सर्व्हिस देते, ती व्यक्ती कोण आहे, गिवर आहे. मग क्रेडिट द गिवर. ज्याने ती सेवा आम्हाला दिली, ज्याने त्या वस्तू आम्हाला दिल्या, त्या व्यक्तीचं खातं काय करायचं, क्रेडिट करायचं. सिंपल आहे त्याच्यामध्ये. एवढं जास्त एक दोनदा वाचा, एकदा वाचल्यानंतर त्याने तुमच्या लगेच लक्षात येईल. डेबिट द रिसिव्हर. रिसिव्हर्स मीन्स रिसिव्हर ऑफ द बेनिफिट्स फ्रॉम द बिझनेस. हू रिसिव्स द बेनिफिट्स फ्रॉम द बिझनेस in the form of money, goods or assets or any cost of service. So receiver's account is debited. And who gives the money, goods, assets or any service to the business, so the giver's account is credited. Credit the giver. Debit the receiver who receives the benefit from the business, and credit the giver means who gives the benefits to the business. Credit the giver. So we will consider the following example. So you should get idea or you should get the rule clearly. Two examples are here given. पहिलं काय म्हटलं बघा, पेड ₹2,000 टू मिस्टर अशोक. अशोकला व्यवसायानं 2,000 रुपये दिले. पेड ₹2,000 टू मिस्टर अशोक. आता या एक्झाम्पलमध्ये काय दिसतंय, अशोकला 2,000 मिळालेले आहेत, म्हणजे पैसे आम्ही दिलेले आहेत. मग इथं बेनिफिट अशोकला मिळालेलं आहे. अशोकला 2,000 रुपये मिळालेले आहेत आणि म्हणून डेबिट द रिसिव्हर, अशोकचं खातं काय होणार आहे, डेबिट होणार आहे. बघा इथं काय म्हटलं, in the first example, Mr. Ashok is the receiver of 2,000 from the business. अशोकला व्यवसायाकडून 2,000 रुपये मिळालेले आहेत आणि म्हणून अशोकचं खातं डेबिट केलेलं आहे.
आणि सेकंड एक्झाम्पल काय म्हटलं बघा, रिसिव्ड ₹5,000 फ्रॉम मिस्टर समीर. रिसिव्ड ₹5,000 फ्रॉम मिस्टर समीर. आता इथं समीरकडून आम्हाला 5,000 मिळालेले आहेत, म्हणजे आम्हाला बेनिफिट झालेला आहे. आणि आम्हाला बेनिफिट कोणी दिलं आहे? हू गिव्स द बेनिफिट ऑफ ₹5,000? समीर. सो गिवर्स अकाउंट इज क्रेडिटेड. So Samir account is to be credited. Mr. Samir is the giver of ₹5,000 to the business, and therefore Mr. Samir's account is to be credited in the books of account. Credited in the books of business. Thus, the debit side of personal account shows the benefit received by that person, and the credit side shows the benefits given by him to the business. सिंपल इथे लक्षात. परत एकदा बघा काय म्हटलं आपण. कुठला रूल आहे? डेबिट द रिसिव्हर अँड क्रेडिट द गिव्हर. बघा इथे पहिलं दिलं आहे. पर्सनल अकाउंट काय सांगतं? पर्सनल अकाउंट कुठला रूल आहे डेबिट अँड क्रेडिटचा? डेबिट द रिसिव्हर अँड क्रेडिट द गिव्हर. सो हिअर काय म्हटलं ते बघा, पेड ₹2,000 टू मिस्टर अशोक. अशोकला ₹2,000 दिले. आता पर्सनल अकाउंट कुठला आहे? अशोक. अशोक हे पर्सनल अकाउंट आहे. अशोक इज अ ह्युमन बिईंग, नॅचरल पर्सन. आम्ही अशोकला 2,000 दिले, याचा अर्थ अशोक ₹2,000 घेणार आहे, म्हणजे पैशाच्या स्वरूपामध्ये अशोकला बेनिफिट मिळालेला आहे. सो डेबिट द अकाउंट विच रिसिव्स द बेनिफिट. सो हे अशोक रिसिव्स द बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ ₹2,000. सो अशोक्स अकाउंट इज डेबिटेड इन द बिझनेस. आणि सेकंड एक्झाम्पलमध्ये काय म्हटलं बघा, रिसिव्ड ₹5,000 फ्रॉम मिस्टर समीर. इथं बेनिफिट आम्हाला मिळालेलं आहे. ₹5,000 आम्हाला मिळालेले आहेत, पण आम्हाला मिळाले इथं कॅश आलेले आहे. नंतर आपण ते पाहणार आहोत. इथं फक्त आपण पर्सनल अकाउंटचा रूल पाहतोय. पर्सनल अकाउंट कुठल्या याच्यामध्ये? समीर अकाउंट आहे. रिसिव्ड ₹5,000 फ्रॉम मिस्टर समीर. समीर हे पर्सनल अकाउंट आहे आणि आम्हाला ₹5,000 मिळालेले आहेत, पण आम्हाला मिळाले याचा अर्थ कोणीतरी दिल्याशिवाय आपल्याला मिळत नसतं. ट्रान्झॅक्शन व्यापारामध्ये एक देणारा आणि दुसरा घेणारा दिल्याशिवाय मिळत नाही. गिव्ह अँड टेक. समीरने दिले म्हणून आम्हाला मिळालेले आहेत. रिसिव्ड ₹5,000 टू द बिझनेस, बट व्हाय मिस्टर समीर हॅज गिवन. त्याला आपण अगोदर वस्तू दिल्या असतील. समीर काय आपल्याला उगाच पैसे येणार नाही. त्याला पण अगोदर उधारीवरती माल विकला असेल आणि त्या वस्तूचे पैसे तो आम्हाला ₹5,000 दिले. त्याचं देणं होतं ते देणं त्यांचं कमी केलं किंवा आमचं येणं कमी झालं. रिसिव्ड ₹5,000 मिस्टर समीर. समीरकडून आम्हाला ₹5,000 मिळाले, याचा अर्थ इथं समीर काय आहे? बेनिफिट देणार आहे. ₹5,000 आम्हाला समीरकडून मिळाले म्हणून समीरचं अकाउंट काय होणार आहे? क्रेडिट होणार आहे. आणि अशोकला आम्ही ₹2,000 दिले. अशोकला बेनिफिट मिळालेला आहे. सो हू रिसिव्ज द बेनिफिट? अशोक. सो अशोक अकाउंट इज डेबिटेड बाय ₹2,000. पहिल्या उदाहरणामध्ये काय म्हटलं? डेबिट द रिसिव्हर. अशोक इज द रिसिव्हर ऑफ 2,000 फ्रॉम द बिझनेस. सो अशोक अकाउंट इज डेबिटेड. अँड इन द सेकंड एक्झाम्पल, Samir is the giver of ₹5,000. So 5,000 is a benefit to the business, but this benefit is given by Mr. Samir. So credit the giver. So Samir account is credited because that benefit is given by Mr. Samir. So Samir's account is credited. अशोक अकाउंट डेबिट का? कारण अशोकला बेनिफिट मिळाला. डेबिट the receiver of the benefit. Who receives the benefit? His account is debited. And who gives the benefit? His account will be credited. This is the simple and easy rule of personal account while debiting and crediting. But here we have to consider that this rule is applicable only in the case of credit transaction. हे क्रेडिटर असतं, लक्षात घ्या. आम्ही अशोकला दिले याचा अर्थ अशोक आपला क्रेडिटर असणार आहे. त्याला आम्ही पैसे देणं होतं आणि म्हणून त्याला ₹2,000 दिलेले आहे. किंवा इथे लक्षात घ्या. आता दुसरं एक उदाहरण घेऊ. याच्यामध्ये आणि दुसरं उदाहरण घेतो. इथे मी अनेक उदाहरण देतो, लक्षात घ्या. गुड्स वर्थ ₹2,000 सोल्ड टू रमेश ऑन क्रेडिट. बघा काय म्हटलं मी.
goods worth rupees 2000, goods worth rupees 2000 sold to Ramesh on credit. रमेशला आपण 2000 रुपयाचे गुड्स काय केलेले आहेत, उधारीनं विकलेले आहेत. इथं सेल्स झाले, लक्ष, सेल्स आहे, इन्कम आहे. आम्हाला इन्कम मिळालं, पण हे इन्कम कशामुळे, कोणामुळे मिळालं? आम्ही कोणाला माल विकला? रमेशला माल विकला. मग आम्हाला इन्कम कोणामुळे मिळालं? रमेशमुळे मिळालं. रमेश रिसिव्ज द गुड्स. त्यामुळे इथं रमेशचा अकाउंट डेबिट होईल. आम्ही माल विकला, आमच्याकडून तो माल गेलेला आहे, सेल्स झाले, लक्षात घ्या. गुड्स सोल्ड याचा अर्थ इथं गुड्स अकाउंट घेऊया नको. आता या पुस्तकात काही ठिकाणी गुड्स अकाउंट असं वेगळं म्हटलेलं आहे, पण गुड्स अकाउंट न घेता आपण परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, पुढे एक एक टर्म येणार आहे. यू आर जस्ट एंटरिंग इन द अकाउंटिंग. सो आता परचेस सेल काय नवीन नाही. आपण नवीन वस्तूमध्ये बाजारात जातो, वस्तूची खरेदी करतो, विक्री करतो. खरेदी विक्री हा का प्रत्येकाचा दैनंदिन जीवनामधील एक व्यवहार आहे. दररोज त्याची ॲक्टिव्हिटी आहे. त्यामुळं इथं मी काय केलं, रमेशला 2000 रुपयाचा माल उधारीनं विकला. आता इथं गुड्सच्या स्वरूपामध्ये हू रिसिव्ज द बेनिफिट? हू रिसिव्ज द बेनिफिट? रमेश. रमेशला वस्तू मिळाल्या, लक्षात घ्या, रमेशला वस्तू मिळाल्या. सो रिसिव्हर ऑफ द बेनिफिट इज रमेश. इथं व्यक्ती कोण आहे? रमेश अकाउंट आहे. मग रमेश अकाउंट काय झालं? रमेश अकाउंटला बेनिफिट मिळाला का? रमेशनं बेनिफिट दिला आम्हाला? रमेशनं बेनिफिट दिला नाही आपल्याला. रमेशला बेनिफिट मिळालेलं आहे. कुठे, कशा स्वरूपात? गुड्सच्या स्वरूपात. त्याला वस्तू मिळालेल्या आहेत, त्याने वस्तू खरेदी केल्या, उधारनं खरेदी केल्या. त्यामुळे इथं रमेश अकाउंट काय होणार आहे? डेबिट होणार आहे, कारण वस्तू स्वरूपामध्ये त्याला बेनिफिट मिळालेला आहे. मगाशी आपण काय म्हटलं होतं? पैशा स्वरूपात बेनिफिट मिळाला होता, आम्हाला मिळाला होता. पैशा स्वरूपामध्ये बेनिफिट अगोदरचे उदाहरण कोणाला मिळालं होतं? अशोकला मिळालं होतं. सॉरी, पैशा स्वरूपामध्ये बेनिफिट अगोदर अशोकला मिळाला होता. पेड रुपीज 2000 टू मिस्टर अशोक. अशोकला पैशा स्वरूपात बेनिफिट मिळाला होता. आणि इथं रमेशला वस्तू स्वरूपात बेनिफिट मिळालेला आहे. रमेश रिसिव्ड द गुड्स. उधारी विक्री केली, लक्षात घ्या. नंतर आपण ते 2 आस्पेक्ट वगैरे 2 अकाउंट घेणार आहोत त्याच्यामध्ये. आता इथे फक्त पर्सनल अकाउंटबद्दल आपण रूल पाहतोय. रमेशला आपण वाहन विकला, याचा अर्थ इथं रमेश इज अ बेनिफिशरी आहे, रमेश लाभार्थी आहे. रमेशला 2000च्या वस्तू मिळालेल्या आहेत. ते पैसे त्याला मिळाले नाही आहेत. रमेशला इथं पैसे मिळाले नाही आहेत. मगाशी अशोकला पैसे मिळाले होते. तो बेनिफिट पैशाच्या माध्यमातून अशोकला मिळाला. आणि रमेशला 2000 रुपये गुड्सच्या स्वरूपात बेनिफिट मिळालेला आहे. पैशाच्या स्वरूपात बेनिफिट मिळो, गुड्सच्या स्वरूपात मिळो, प्रॉपर्टी किंवा ॲसेटच्या स्वरूपात मिळो. डेबिट द रिसिव्हर. कोणाला मिळाला? रमेशला मिळाला. मग रमेशचं अकाउंट इथं काय होईल? डेबिट होईल. अशा प्रकारे आपल्याला पर्सनल अकाउंटचा डेबिट अँड क्रेडिटचा रूल त्या ठिकाणी ॲप्लाय करता येईल. आता ज्यावेळी आपण प्रत्यक्ष एंट्रीज वगैरे बघू, त्यावेळी त्याचं अधिक क्लॅरिफिकेशन तुम्हाला त्या ठिकाणी होऊ शकेल. ठीक आहे. त्यानंतर दुसरा एक रूल बघू.